गिरिवरधारी যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন যমুনা তীরবনচারী হ্যাঁ গো, জয় একটু রস রাধা রস থাকবে। মাধব কুঞ্জ বিহারী আর একটু আর একটু পানি জয় দাও। রাধা মাধব জয় রাধা মাধব রাধা মাধব হ্যাঁ, জয় শ্রীরাম জয় গৌরনিতাই জয় গৌরনিতাই গৌরনিতাই জয় গৌরনিতাই जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल नितिन भविष्य विष्णुपाद परमंश परिव्राज काछार सतस्य श्रीमद भयचरण अरविंद भक्ति विंद शमशिल प्रभुपाद की जय नितिन भविष्य विष्णुपाद परमंश परिव्राज काछार सतस्य श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय 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 निताय गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल मम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति ईशपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणो रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नामयं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसत देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीशे नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुश्रुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथे यते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचनं कुङ्कुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्द माधवं नारायणं नमस्कृत्यं नरचिव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायशुभद्रश नित्यं भगवत् सेवाय भगवति उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नहि इष्टति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्य कृपाप्रदायिने गौरकथा धामोदय नगरग्रामतारिणे पतित पहुँचले जयपताका स्वामी गुरु महाराज की जय स्वामित गौर भक्तवृंद की जय 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 नित्य गौर शीतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल হরে কৃষ্ণ কত নম্বর শ্লোক আলোচনা করে বলেছিলাম আজকে? তো সবাইকে স্বাগত জানাই এই শ্রীমদ্ ভাগবতম রত্নমালা ক্লাসে। তো সাধারণত আমরা প্রতি ক্লাসে এক একটা শ্লোক আলোচনা করছি, বিশেষ বিশেষ শ্লোক। তো আজকে আমি বলেছিলাম সম্ভবত 14 নম্বর শ্লোক। তো গত ক্লাসে আমরা 10 নম্বর শ্লোকটা আলোচনা করেছি, ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোক আলোচনা করেছিলাম। আজকে 14 নম্বর শ্লোক আলোচনা করবো। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক এবং আমাদের জন্য বিশেষ শিক্ষণীয় শ্লোক। উম, দেখুন, আপন্নিহ সংস্কৃতিং ঘোরং জন্যামো বিবশ বিবশ বিনন ততঃ সদ্য বিমুচ্যেত যদি ভেতি স্বয়ং ভয়ং।
জনমৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়। সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন। তারপর যে দেখবো, তারপর আমরা আলোচনা করবো। শিল প্রপাত কি বলছেন দেখুন। বাসুদেব অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, সবকিছুর পরম নিয়ন্তা। এই জগতে এমন কেউ নেই যিনি সর্বশক্তিমান ভগবানের ভয় ভীত নন। রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি বহু বহু বড় বড় অসুর ছিল, অত্যন্ত শক্তিশালী জীব, কিন্তু তারা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের হাতে নিহত হয়েছিল। সর্বশক্তিমান বাসুদেব তার দিব্য নামে তার সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সবকিছুই তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং সবকিছু যথার্থ পরিচয় তারই মধ্যে বর্তমান, তাঁরই মধ্যে বর্তমান। এখানে বলা হয়েছে যে স্বয়ং ভয় অর্থাৎ মহাকাল শ্রীকৃষ্ণের নামকে ভয় করেন। তার অর্থ হচ্ছে এই যে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন, তাই শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণেরই মতো সর্বশক্তিমান, তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই যে কেউ মহাবিপদে ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। বিবশয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাধ্য হয়েও যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করেন, তা তাকে জনমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে। জগদীশ বিশ্বরূপ কি যায়, অত্যন্ত মূল্যবান বিষয়, অত্যন্ত মূল্যবান কথা। সাধারণত আপনারা এটা আগে আমরা পড়েছি, তা আবার এই রত্নমালা ক্লাসে আবার আলোচনা করছি। তা দেখুন, কয়েকটা বিষয় ছিল প্রপাত তুলে ধরেছেন এবং কয়েকটা বিষয় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়, খুব খুব বেশি শিক্ষণীয় বিষয়। এক হচ্ছে, জনমৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়। এই নামে স্বয়ং মহাকাল ভীত হন। তো একটা বিষয় আলোচনার, এক হচ্ছে জনমৃত্যুর ভয়ঙ্কর চক্র। জনমৃত্যুর অ্যাকচুয়ালি ভয়ঙ্কর কেন? সাধারণত আমরা দেখে থাকি মানুষ এখানে মনে করে যে আমরা তো ভালোই আছি, আবার যেন মানুষে আসতে পারে, জগতে মানুষে আসতে পারলে বিভিন্ন রকম আহ, অনেক রকমের আনন্দ আছে, সেই আনন্দগুলো আমরা উপভোগ করবো। সাধারণত জগতে বেশিরভাগ মানুষ চিন্তা করে যে আমি একটা ভালো কর্ম করে গেলে আমি আবার এই জগতে মানুষে আসবো, আর এই মানুষে আসলে আরো বিভিন্ন রকম ভাবে আহ, বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা এনজয় করব, এই জগৎকে ভোগ করব। অনেক কবিও লিখে গেছেন যে আমি যেন বারবার এই বাংলার লেখা আবার ফিরে আসি, অনেক কবি লিখেছে। তো তাহলে নিশ্চয়ই সে আবার এই জগতে আসতে চায়, জন্ম নিতে চায়, তো সেটা ভালো ব্যাপার। খারাপ ব্যাপার কি আছে? এখানে ভয়ঙ্কর কেন বলা আছে? এই যে জন্মমৃত্যু চক্রটা তো ভয়ঙ্কর কেন? কে বলতে পারবেন? আপনাদের মধ্যে কে বলতে পারবেন যে এই যে জন্মমৃত্যু চক্রটা এত ভয়ঙ্কর কেন? কি কারণ? ভয়ঙ্কর কেন বলা হচ্ছে? লোক তো আবার আসতে চাচ্ছে, মরিতে চায় না আমি সুন্দর ভুবনে। যাই হোক, সেটা একটা ব্যাপার যে মরতে চায় না, কিন্তু আবার জন্মগ্রহণ করতে চায়। তা জন্মগ্রহণ করতে চাওয়াটা তার কাছে নিশ্চয়ই ভালো, মরতে চাওয়াটা না একটা বুঝতে পারি না, একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কিন্তু জন্মমৃত্যু চক্রটাই ভয়ঙ্কর কেন? অ্যাকচুয়ালি জন্মমৃত্যু চক্রটা ভয়ঙ্কর এই কারণেই, তার কারণ হচ্ছে জন্ম আমাদের কোথায় হবে আমরা কেউ জানি না। আর জন্ম আমরা মানুষে আসতে পারবো কি জগতে, কি হয়ে আসবো সেটা আমরা কেউ জানি না। জানি কি? এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার। শিল প্রপাত সবসময় সবাইকে, তার শিষ্যদের বহু জায়গায় বলতেন যে আপনি কি জানেন যে আগামী জীবনে আপনি কি হবেন? আপনি কি জানেন আপনার হাতে আছে সেটা? আগামী জীবনে আপনি কি হবেন? ভয়ঙ্কর। এটাই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই জীবনে যে জিনিসটা আপনি প্রাপ্ত হয়েছেন, আগামী জীবনে গিয়ে আপনি সেটা প্রাপ্ত হবেন কিনা কোনো গ্যারান্টি নেই, কোনো গ্যারান্টি নেই। সেটা নির্ভর করছে আপনার কর্ম, আপনার কর্মের উপর নির্ভর করছে, কিন্তু সেটা আপনার উপর নির্ভর করছে না, সেটা অন্য কারোর উপর নির্ভর করছে, যিনি পরম নিয়ন্তা তার উপর নির্ভর করছে। তো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে এই জীবনে আমরা যা আছি, আগামী জীবনে আমরা কি হব, আগামী জীবনে আমাদের কি গতি হবে, এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো জন্মের ব্যাপারে। আর মৃত্যুর ব্যাপারে কেন ভয়ঙ্কর? তার কারণ মৃত্যুকে সবাই ভয় পায়। এই জগতে আমরা যে যে স্থিতি, যারই যে স্থিতি রয়েছে, এই জগতে একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে আর একটা বড় প্রাণী প্রত্যেকের, আপনার লক্ষ্য করে দেখবেন মৃত্যুকে সবাই ভয়। একটা পিঁপড়ের পিছনে আপনি একটা হাত নিয়ে যান, আঙুল নিয়ে যান, দেখবেন পিঁপড়েটা দূরে দূরে দৌড়িয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। কেন? তার কারণ মৃত্যুর ভয়, যদি আমাকে মেরে দেয়। যদিও দেয় তারপর তাকে শেষ করে, কিন্তু তবুও তার সে ভয়টা, দেখুন একটা ছোট্ট প্রাণী, তারও সে মৃত্যুর ভয়। জগতে অনেক অনেক মানুষ বলে থাকে বা অনেক ব্যক্তি বলে থাকেন যে আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। অনেকে বলেন আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, আমার মৃত্যুতে কোনো ভয় নেই, আর যখন মরে যাবো মরে যাবো, কোনো সমস্যা নেই। অ্যাকচুয়ালি মিথ্যা কথা। মৃত্যুকে ভয় করে না এমন কেউ নেই জগতে। প্রত্যেকটা জীব মৃত্যুকে ভয় করে, প্রত্যেকটা জীব। পরিস্থিতিতে পড়লে দেখবেন প্রতিটা জীব মৃত্যুকে ভয় পায়, এবং সেটা অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপার, অনেক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এখন যদি মনে করুন
জন্মমৃত্যুর ভয়ঙ্কর চক্র কেন বলা হচ্ছে তার কারণ, মনে করুন যে আপনি এখন সুস্থ স্বাভাবিক আছেন, হঠাৎ করে এখন আপনাকে ডাক্তার জানালো যে আপনার ক্যান্সার হয়েছে, আপনি বেশি দিন আর বাঁচবেন না। বলুন আপনার মনটা কেমন হবে? সেকেন্ডের মধ্যে আপনার মনটা পরিবর্তন হয়ে যাবেন। সেকেন্ডের মধ্যে আপনার সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবে, আপনার চিন্তা ধারা ভাব ভঙ্গি সবকিছু পরিবর্তন হয়ে যাবেন। কেন? তার কারণ আপনি অত্যন্ত ভীত হয়ে যাবেন। আপনার খেতে ভালো লাগবে না, আপনার ঘুরতে ভালো লাগবে না, আপনার কোথাও যেতে ভালো লাগবে না, শুধু কাঁদতে ইচ্ছা করবে। কেন? তার কারণ হচ্ছে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, আপনি মরে যাবেন। আপনি মরে যাবেন, সেই চিন্তা আপনার সব শেষ, সব আনন্দ শেষ। আনন্দ মাটি হয়ে যায় মানুষের অ্যাকচুয়াল ভিতর দিয়ে। কিন্তু সে তাও চেষ্টা করে আনন্দ থাকার, আনন্দ করার। অনেক সময় অনেকের ক্যান্সার হয়, তাও সে চেষ্টা করে আমি কি করে এনজয় করবো, আমি কদিন বেঁচে আছি এনজয় করে নি, কিন্তু ভিতর দিয়ে দিন রাত কাঁদতে থাকে, হে ভগবান আমার ক্যান্সার, ভগবান আমার ক্যান্সার। দিন রাত ভিতর দিয়ে চিন্তা করতে থাকে, ভিতরে ভিতরে কাঁদতে থাকে। বাস্তব সত্য। তো কেন? তার মানে হচ্ছে অত্যন্ত ভয় পায় মৃত্যুকে। মৃত্যু হচ্ছে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। আর সেই ভয়ঙ্কর বিষয়কে মহাকাল, তো সেই মহাকালকে সবাই ভয় পায়। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে মৃত্যুকে ভয় পায় না। তো দেখুন এই যে এখানে যে সেটাই এখানে বলা হচ্ছে যে জন্মমৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে, এই জগতে এই যে জন্মমৃত্যু এই দুটোই ভয়ঙ্কর, দুটোই ভয়ঙ্কর। জন্ম, কোথায় যে আমার জন্ম হবে তা আমি জানি না। হতে পারে একটা পশু প্রাণী, পাখি, হতে পারে হয়তো কোনো একটা আহ, নিম্ন প্রজাতির জীব, সেখানে গিয়ে আপনি জন্ম করতে পারেন। যদি শুকরেও জন্ম করেন, বনে বাজারে ঘুরে বেড়াবেন। বুঝতে পেরেছেন? তো এই যে বিষয়গুলো, বিভিন্ন রকমের জীব, বিভিন্ন রকমের জনি রয়েছে, সেই জনিতে আমরা জন্মগ্রহণ করতে পারি। তো সেটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার, ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর মৃত্যু তো ভয়ঙ্কর সবার কাছে, তো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেখুন এই দুটো যে বিষয়, যে দুটো বিষয় আমি বললাম, এই দুটো বিষয় কিন্তু চরম সত্য, চরম সত্য, একদম সত্য। জন্ম মৃত্যু, হুম, জন্ম যার হয়েছে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ভগবদ্গীতাতে আমরা পেয়েছি। তো এটা চরম সত্য। তাহলে চরম সত্য যদি হয়, তাহলে চরম সত্যের বিষয়টা আমাদেরকে কতটা প্রভাবিত করে? আর যদি প্রভাবিত না করে, তাহলে কেন প্রভাবিত করে না? সেই বিষয় পরে বিষয় বলা হচ্ছে। দেখুন, ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ, এই জগতে এই বিষয়ে আবদ্ধ কিন্তু আমরা প্রত্যেকে। জন্মমৃত্যু চক্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে ফেঁসে আছি, এবং জন্মমৃত্যু চক্রে আমাদের জন্ম হয়েছে, আমাদের মৃত্যু হবে প্রত্যেকে। এখানে যারা বসে আছেন প্রত্যেকের স্টেজ আলাদা, প্রত্যেকের বয়স আলাদা। কেউ হয়তো একটা স্টেজ পেরিয়ে গিয়ে অন্য স্টেজে চলে গেছেন, মৃত্যুর মুমূর্ষু স্তরে চলে এসেছেন। কেউ এখন অনেক বেশি ইয়ং আছেন, কেউ একদম কচি আছেন, কেউ মিডিল বয়সে আছেন। তো বিভিন্ন রকম ভাবে রয়েছেন, কিন্তু কার কখন মৃত্যু হবে কেউ আমরা জানি না। তো প্রত্যেকেই কিন্তু মরতে হবে। এখানে মরতে হবে প্রত্যেকে, আর প্রত্যেকেরই জন্ম হয়েছে। যারা কোনো অবস্থায় আছেন তাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয়েছে, আর মরতে হবে প্রত্যেককে। তাহলে এখানে যে বিষয়টা বলছে যে আমরা এই বিষয়ের দ্বারা আবদ্ধ, এই জিনিসটার মধ্যে আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি। এই জন্মমৃত্যু চক্র, এটাকে বলা হয় জন্মমৃত্যু চক্র। তো এর থেকে কি মুক্ত হওয়ার কোনো উপায় নেই? এই যে ভয়ঙ্কর বিষয়, এই ভয়ঙ্কর বিষয় থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় নেই কি? মুক্ত আমরা হতে পারি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এখানে বলা হচ্ছে যে দেখুন, আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়ে যাবে। আমরা অ্যাকচুয়ালি বিবশ হয়ে আছি জড়জাগতিক, জড়জাগতিক বিষয়। কেন বিবশ আছে? তার কারণ কর্তা হইতে মান্যত, নিজেকে কর্তা বলে মনে করার কারণে। এই জগতে আবদ্ধ বন্ধন সেদিনই তৈরি হয় যেদিন আমরা নিজেকে কর্তা বলে মনে করি, যে আমি একজন কর্তা, আমি আমার এই আমার ওই আমার পরিবার, আমার পরিজন, আমার ঘর বাড়ি, আমার টাকা পয়সা, আমার এই, এই হচ্ছে সবচেয়ে বড় আবদ্ধের কারণ। নিজেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ভগবানের দাস, ভগবানের কুকুর বলে মনে করতে পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এই এই যে বিবশ কাটবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কাটবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার মনে হবে যে আপনি কর্তা, সবকিছু আপনার, এই বাড়ি আপনার, গাড়ি আপনার, এই বাড়ি এই টাকা পয়সা সবই আপনার, এই জিনিসগুলো আপনার মনে হতে থাকবে ততক্ষণ। তো এটা হচ্ছে মুশকিল, যে মানুষ এই জগতে বিবশ হয়ে পড়ে আছে, বিবশ, মত্ত হয়ে আছে। মনে করুন যে ঘুমিয়ে আছে, বিবশ মানে অজ্ঞান হয়ে থাকে। তো এই বিষয়টা তারা জ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করছে, যদিও চরম সত্য তারা জানে, যদিও বিষয়টা চরম সত্য তারা জানে, তার সত্ত্বেও জেনেও তাও মানুষ এই জগতে বিবশ হয়ে আছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। তো বিবশ হয়েও, যদিও বিবশ হয়ে আছে, সেই বিবশ থাকা সত্ত্বেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের নাম, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, সেটা এখানে বলা হচ্ছে। তাহলে ভগবানের নাম কত পবিত্র, এবং পরমেশ্বর ভগবানের নামে কত শক্তি ভগবান দিয়ে রেখেছেন, চিন্তা করুন। একমাত্র শুধু নাম, নামই বাকি, শুধু নাম যদি আপনি করেন, হরিনাম যদি আপনি করেন, ভগবানের নাম যদি আপনি উচ্চারণ করেন, তার মধ্যেও সেই বিবশ হয়ে থাকা সত্ত্বেও অচিরেই এই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়, অচিরেই। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রভু, আমি যদি বিবশ হয়ে থাকি আর যদি নাম করি, তাহলে তো সেই অ্যাকচুয়ালি অপরাধ মতো হয়ে যাচ্ছে না বিষয়টা? বিষয়টা মনে করছেন যে আমি নাম করে যাচ্ছি, আবার এই জড়জাগতিক বিষয়ে মত্ত হয়ে আছি, পরিণাম করে যাচ্ছি, এর মাধ্যমে আমার কি লাভ হবে? প্রকাশ্য মনে করছে যে প্রভু আপনি তো বোঝেন ঠিক আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে আমার কিভাবে লাভ হতে পারে? কারণ আমি জড়জাগতিক মত্ত হয়ে আছি, তো আমি একজন জড়জাগতিক আসক্ত ব্যক্তি। তো সে আসক্ত ব্যক্তি, আমি আমার নাম করছি, এটার দ্বারা আমার কি উপকার হবে? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, যে উপকার হবে।
কেন উপকার হবে, কিভাবে উপকার হবে? না, যদি শুধু আপনি নাম করতে পারেন, কষ্ট করে যদি আপনি শুধু নাম করতে পারেন, পরমেশ্বর ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে পারেন, ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে পারেন, তাহলে আপনার কি হবে? আপনার হৃদয়ে চেতনার বিকশিত হবে। এবার চেতনার বিকশিত হলে আপনি এই দেহ ত্যাগ করার আগেই কোনো না কোনো ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপার দ্বারা, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আপনার চোখ খুলে যাবে। চোখ যখন খুলে যাবে তখন আপনি হঠাৎ করে দেখবেন সাধুতে পরিণত হয়েছে। তো এটা হচ্ছে ভগবানের প্ল্যান। এটা ভগবানের প্ল্যান, ভগবান সে ব্যবস্থা করবেন। তো যদি শুধু আপনি শুধু নাম করেন, ভগবানের নাম করেন, সেই ভগবানের শক্তি, ভগবানের নামটা যদি শুধু আপনি করে যান, তো ভগবান প্ল্যান করে আপনাকে কিভাবে এই সংসার থেকে, সমুদ্র থেকে মুক্ত করাবেন, ভগবানের সে প্ল্যান আছে। সহজে চিন্তা করবেন না যে আমরা সব এমনি ভক্ত হয়ে গেছি, আপনি এমনি ভক্ত হয়ে গেছেন, না। সুকৃতি ভিতরে ছিল, মনের ভাব ছিল। সেই জন্য আস্তে 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 কোনো কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাতে, সাধুগুরু বৈষ্ণবের সাক্ষাতে, তাদের সঙ্গ লাভ করার পর হঠাৎ করে ভজনের আগুন মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে। ভজনের আগুনটা মনের মধ্যে জ্বলে ওঠে, যে ভজন করবো, আমি ভক্ত হবো। তো এই আগুনটা এমনি এমনি জ্বলে না। কেউ না কেউ আছেন যিনি আপনার এই আগুনটা জ্বালিয়েছে, আর আপনাকে আগুন জ্বালানোর মতো পরিস্থিতি আপনি হৃদয়ে তৈরি করে রেখেছেন। সেই জন্য গুরুদেব বা কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণব আপনার হৃদয়ে সেই আগুনটা জ্বালাতে সুবিধা, মানে তার জ্বালাতে সুবিধা হয়েছে। এবং এই পরিকল্পনাটা কার? এই পরিকল্পনা হচ্ছে ভগবানের। খুব সিম্পল বিচার, এর মধ্যে কোনো এই বিষয় নেই, খুব সিম্পল বিচার। তো এখানে সেটাই বলছে যে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরে এই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়। খুব সহজে এই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারি। জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এই চারটি জিনিসের দ্বারা যে আমরা আবদ্ধ জগতে, তো খুব সহজেই আমরা এই বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারি, খুব সহজে। তো এই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন। তাহলে দেখুন, মহাকাল একজন ব্যক্তি বিশেষ এখানে বোঝানো হচ্ছে। তাই একজন ব্যক্তি বিশেষ এখানে বলা হচ্ছে যে মহাকাল হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, যিনি যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, কালকে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। তো এই কালের প্রভাব থেকে কেউ কখনো জীবনে মুক্ত হতে পারে না। কালের প্রভাব থেকে কেউ কখনো মুক্ত হতে পারে না। আর এই কালকে সবাইকে ভয় পেতে হবে, এটাই নিয়ম। কিন্তু কাল আবার একটা বিষয়কে ভয় পায়, কি? পরমেশ্বর ভগবানের নামকে, পরমেশ্বর ভগবানকে ভয় পায়। কাল, কাল স্বয়ং ভয় পায়, ভীত। ভয় আবার ভগবানকে ভয় পায়। তো দেখুন, বাবারও বাপ, বাবারও বাপ। তাহলে এটা হচ্ছে বিষয় যে পরমেশ্বর ভগবানের নামে কত শক্তি ভগবান অর্পণ করেছেন, সেটা আমাদের চিন্তনীয় বিষয়। নাম ও নামকারী বহুধা নিজ সর্বশক্তি, তত্রার পিতা নিয়মিত না স্মরণে না কাল। পরমেশ্বর ভগবান নিজের নামে সমস্ত শক্তি দিয়ে রেখেছেন, এবং সেটা গ্রহণ করার জন্য কোনো সময়ের ব্যবধান তিনি করেন। যে এরকম সময়ে নাম করতে হবে, এরকম টাইমে নাম করা উচিত, এরকম সময় করতে হবে, এরকম কোনো বিধিনিষেধ সেখানে নেই। চৈতন্য মহাপ্রভু শিখিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাও আমরা এত দুর্ভাগ্য, আমরা এত দুর্ভাগা যে সেই হরিনামে আমাদের রুচি কিংবা মন কিছুই জন্মায় না, রুচিও আসে না। আর সেই হরিনাম করতে গেলে ঘুম পায়, সেই হরিনামে আমাদের রুচি আসে না। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটা হচ্ছে দুর্ভাগ্যের বিষয়। তো দেখুন, এটা হচ্ছে বিষয়। এখানে বলছে যে মহাকাল পর্যন্ত, তারপর তো তাহলে এটাই অ্যাকচুয়ালি এখানে বোঝাতে চাচ্ছে যে পরমেশ্বর ভগবানের নামে কত শক্তি। পরমেশ্বর ভগবানের কত নামে কত শক্তি, না ছিল প্রভুপাদ লিখেছেন যে রাবণ, তারা বিরাট বড় বড় অসুর, এদের শক্তিও কম না, বিরাট শক্তি। হিরণ্যকশিপু, কংস, এরা বড় বড় কিন্তু বিরাট শক্তি সম্পন্ন অসুর, বিশেষ শক্তি সম্পন্ন অসুর। কিন্তু তারাও পরমেশ্বর ভগবানের কাছে তারা ভীত হয়েছে। তো ভগবান তার মাধ্যমে দেখিয়েছেন, ভগবানের শক্তির প্রকাশ করিয়েছেন। আর এখানে আরো কি বলা হচ্ছে যে সর্বশক্তিমান বাসুদেব তার দিব্য নাম, তার সর্বশক্তি, তার দিব্য নামে তার সর্বশক্তি অর্পণ করেছে। তো নাম আর নামই অভেদ, পরমেশ্বর ভগবানের নাম আর ভগবান অভেদ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রভু, যদি আমরা নাম করি তাহলে কি কৃষ্ণ সঙ্গ? শিল প্রভুপাদ তাই বলতেন। শিল প্রভুপাদ সব জায়গাতে তাই বলেছেন, যে যদি আপনি শুধু নাম করেন, নাম করার অর্থ হচ্ছে, জপ করার অর্থ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে, ভগবান, রাধারানী আপনার জিহ্বার মধ্যে নাচতে থাকে, শিল প্রভুপাদই বলেছেন। অনেক জায়গাতে আমি লেকচারে শুনেছি। আর কি, এই নামের মাধ্যমে ভগবানের সাথে কানেক্টিং। যতক্ষণ আপনি হরিনাম করেন ততক্ষণ আপনার ভগবানের সাথে একটা আলাদা কানেকশন, ভগবানের সাথে আপনার যোগসূত্র তৈরি হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি যখন জব করি তখন এই যোগসূত্র তৈরি হয় না। কেন তৈরি হয় না? তার কারণ অপরাধযুক্ত এই অপরাধ প্রতিদিন আমরা পাঠ করছি ভক্তদেরইতে। এই অপরাধ সেই অপরাধ, তো এই অপরাধযুক্ত কারণ হওয়ার কারণে আমরা সেই রস আস্বাদন করতে পারি না, সেই রুচি আমাদের আসে না।
কিন্তু এই নাম মানে এই হরিনামে একদিন, এই হরিনাম করতে করতে একদিন পরমেশ্বর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎ, আপনি পরমেশ্বর ভগবানের সাথে যোগসূত্র তৈরি হবে এই হরিনামের মাধ্যমে, এই শুধু হরিনামের মাধ্যমে, এই একই মন্ত্র। তো এই স্তরের জন্য আমাদের চিন্তা করা উচিত, এইভাবে আমাদের থাকা উচিত, এরকম ঐকান্তিকতার সাথে পরমেশ্বর ভগবানের নাম করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবানের নাম উচ্চারণ করার সময় অনেক ঐকান্তিক ভাবে উচ্চারণ করা উচিত এবং ভগবানের কথা স্মরণ করা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অমনোযোগী জবটা আমাদের ছেয়ে বসেছে, মুশকিল হচ্ছে এই বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা অমনোযোগী হয়ে যাই। তবে চেষ্টা করছি, প্রত্যেকে চেষ্টা করি, আশা করি চেষ্টা করছি যে কিভাবে মনোযোগী জব করা যায়, মনোযোগী হয়ে জব করা যায়। তো এটা আমাদের প্রত্যেকেরই চিন্তা বা চেষ্টা করা উচিত, প্রত্যেকের। কারণ সব থেকে ভালো আমি জানি যে আমার জব আমি কিরকম ভাবে করি। আমি যখন জব করি তখন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তা কতটা করতে পারি, পরমেশ্বর ভগবানের সাথে আমার যোগ সাধন কতটা তৈরি হয়, নাকি জব করার সময় আমি ঘুমিয়ে কাত হয়ে পড়ি, নাকি সেখানে একটা ঘুম ঘুমিয়ে নিই, সেটা আমরাই জানি, যে যেভাবে জব করে। আবার সেই জব করার সময় কেউ পরমেশ্বর ভগবানের কথা চিন্তন করে আর পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির কথা তিনি চিন্তা করেন। আবার সেই জবের মাধ্যমে কেউ অনেক অনেক আনন্দ উপলব্ধি করেন। তো এই আলাদা আলাদা স্তর রয়েছে, আলাদা আলাদা ভাবে মানুষ জব করেন। তো আমাদের চেষ্টা করা হচ্ছে, যেটা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে, যে নাম আর নামই যেহেতু অভেদ, তাই যখন আমরা জব করছি খুব যত্ন সহকারে জব করা উচিত, যত্ন সহকারে জব করা উচিত। যদি পরমেশ্বর ভগবান আপনার কাছে আসে, তো তাকে আপনি যত্ন করবেন না? তাহলে পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলছে যে নাম আর নামই অভেদ, আমার নাম আর আমি অভেদ, আমার তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে সেই নাম আমি যখন গ্রহণ করছি, তাহলে আমাদের অনেক শ্রদ্ধার সাথে, অনেক অনেক সাবধানতার সাথে সেই জব করা উচিত নয় কি? আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন। অবশ্যই উচিত। তাহলে দেখুন, একটা ছোট্ট বিষয়, একটা ছোট্ট তাৎপর্যে এই বিষয়গুলো আমরা কিন্তু উপলব্ধি করার চেষ্টা করতে পারি। এটা হচ্ছে বিষয়। তো এই শ্লোকের মূল বিষয় হচ্ছে এটাই। আর আরেকটা বিষয় এখানে যেটা বলা হচ্ছে দেখুন, বিবশ হয়ে অথবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বাধ্য হয়েও, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে, মনে করুন যে বাধ্য হয়ে তার হরিনাম করার জব নেই, হরিনাম বা জব করার কোনো ইচ্ছা নেই, কিন্তু তার সত্ত্বেও একটু প্রসাদ খায়, তার সত্ত্বেও একটু হরিনাম করে, সবাই করছে তাই করে নেয়, সেটা করলেও তার লাভ হবে। কেন? ন্যায়বিক্রমণ আশ্বস্তি প্রত্যাবর্তন বিদ্যতে স্বল্পমাবস্য ধর্ম সতরাতে মহত ভয়েত, সেটা করলেও তার লাভ হবে। তো সেটার দ্বারাও তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হতে পারেন, সেটার দ্বারা ওই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হতে পারেন। সময় লাগবে, অবশ্যই সময় লাগবে, কিন্তু সময় লাগলেও তিনি এই ভবসমুদ্র থেকে মুক্ত হতে পারেন। সিম্পল বিচার। তাকে জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে, এখানে এটুকু বলা হচ্ছে। তাহলে দেখুন আরেকবার আমি অনুবাদটা তাও করছি। জন্মমৃত্যুর ভয়ঙ্কর আবর্তে আবদ্ধ মানুষ বিবশ হয়েও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম উচ্চারণ করতে করতে অচিরেই সেই সংসার চক্র থেকে মুক্ত হয়, সেই নামে স্বয়ং মহাকালও ভীত হন। তো এইটুকু যদি আমরা মনে রাখতে পারি, তাহলে আমাদের নামের প্রতি রুচি ধীরে 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 আসা সম্ভব। আমাদের বোঝা উচিত যে ভগবানের নামে ভগবান কত শক্তি অর্পণ করে রেখেছে। এটুকুই বিষয়। হরে কৃষ্ণ। তার যদি কোনো বিষয় থাকে বলুন। প্রকাশ বাবু হরিবল প্রভু। বলেন। স্তব্ধ হয়ে গেছে, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে, বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আমার একটা যেটা ধারণা, আমাদের এই সাধারণত জড়জাগতিক জীব কেন এখনো অনেক, আমার যেটা ধারণা, অনেক বৈষ্ণব আছেন যে সেটা হতে পারে, সত্যি নাও হতে পারে। কেন, আমি এই যে শ্রীমদ্ ভগবত গীতা যথাযথ যে ছবিগুলো প্রথমে দেয়া আছে, হুম। ওই ছবিগুলো কিন্তু দেখছি, এবং প্রতিটার নিচে যে ব্যাখ্যাগুলো দেয়া আছে এবং তার শ্লোক নাম্বার, অধ্যায় নাম্বার দেয়া আছে। আমাদের কিন্তু জড়জাতীয় জীব হিসেবে আমাদের একটা ধারণা কি বলুন তো? আমরা জানি আমরা মানুষ জন্মে সে ফুটপাতে হোক আর সেই হাজার কোটি মালিকের গৃহে হোক, আমরা জন্মাবো, মানুষ জন্মাবো। হ্যাঁ, কিন্তু সবাই আমি বুঝতে পারে। আমারও ধারণা ছিল ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না ওই ছবিটা দেখে নিচের শ্লোকটা পড়েছি। সেই শ্লোক নামটা এই মুহূর্তে আমার মনে করতে পারছি না। সেটা আমি বারবার এবং বাড়িতে বলি, এই দেখো, আমরা ভাবি যে আমি মানুষ জন্মেছি যখন, আমি ফের মানুষে গরিব হতে পারে, ভিখিরি হতে পারে, আর একটা হুম। অট্টালিকা বাড়ি। কিন্তু না, সবাই চিন্তা ভগবান করে। একদম স্বয়ং দিয়ে গেছে যে আপনি যে 84 লক্ষ জনই পরিভ্রমণ করে এই যে মনুষ্য দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছেন, মনে ভাববেন না যে আবার আপনি ওই মানব কুলে জন্মাবেন। আপনি কোথায় জন্মাবেন আপনি নিজেও জানেন না। সেই ভেরি সূত্র গুড। দেয়া আছে এই কর্মের উপর নির্ভর ভাগবতে, করছে। ভগবান যিনি বুদ্ধিমান, স্বয়ং
সেই নীতি যদি অনুসরণ করো তবে গ্যারান্টি তুমি সেই নীতি যদি এখনো অনুসরণ করো, সেই পালন করো, সেইভাবেই চলো, তাহলে তোমার মানব কুলে জন্মাবে। এমনকি তিনিও বলে গেছেন যে কোথায় জন্মে, হয় ব্রাহ্মণ বংশে, ব্যবসায়ী বণিক বাড়িতে, অট্টালিকা বাড়িতে, না ফুটপাতে, সেটাও দিয়ে গেছে। অতএব সবকিছু দেয়া আছে, যদি আমরা একটু অনুসরণ করি, অন্তত দুর্লভ আর যাই পারে হোক, মানব কুলে অন্তত জন্মটা যদি হয় সেটাও তো সার্থক। এই চিন্তা করে যদি না আমরা এগোতে পারি, কি ফল লাভ হলো? আমরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে একদম আকণ্ঠ ডুবে আছি, বললেও বোঝে না কিংবা বোঝাতে পারে না, সেটাই হয়তো ফল, সেটাই হয়তো মানে কি বলবো, ব্যর্থতা। হরি বলবো, হরি বল। অনেক কিছু হয়তো ধন্যবাদ। তো মানে প্রণাম। প্রসঙ্গহীন। আরেকবার আপনারা জয়েন হয়ে যান, আরেকবার জয়েন।